Well, good morning to everyone. Here we are going to revise the thing on that is we are going to revise the thing on process scheduling chapter. And first we discussed about the process management. Now we are going to discuss on the process scheduling chapter. So process scheduling chapter ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ we need to discuss about the one fundamental basic thing here. One fundamental basic thing, that is P1, P2, P3 are the processes which want to execute in the CPU. P1, P2, P3 are the processes. ಇವೆಲ್ಲವೇನು processes. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ execute ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ? This CPU. ಈ CPU ಒಳಗಡೆ execute ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. So ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so P1 goes inside, at the same time P2 want to go inside, P1 execution ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, P2 execution ಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So is it possible to send it? Is it possible to send it? Is it possible to send it? Yes, I'm asking you only. So P1 execution is over already. P1 will be in the execution. At that time, P2 request for the execution. Is it possible to send the P2? Is it possible to send a P2 for execution? Are you there, students? Suppose if you are not about algorithms ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು algorithms ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. So it is not possible to send. It is not possible to send. So ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ P3 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ P1 ತನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? P2 ಅಥವಾ P3 ಅನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. P2 ಅಥವಾ P3 ಅನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. P1 ಅನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು, P2 ನ ಕಳಿಸಬೇಕು, P3 ನ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ P1 ಇದ್ದಾಗ P2 ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಈ P2 ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ P1 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬಹುದೇನೋ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ಸ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, P1 ಹೋಗ್ಬೇಕು, P2 ಹೋಗ್ಬೇಕು, P3 ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್? ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರ ಒಂದೇ CPU ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾವ. ಒನ್ CPU is there, 3 processes are there. ಇದ್ರೊಳಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ CPU ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು in such a way that you have to plan each process get the particular time. That is called as a scheduling. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದೊಂದು OS ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ರಿ? 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಆ 5 ಜನ ನಿಮ್ಗ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. OS 1 hour, Java 1 hour and DC 1 hour. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ 1 hour ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. Each process are scheduled. Each process are scheduled. Each process ಏನಾಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ? Scheduled ಆಗ್ಲಿ. So what we are doing? We are doing the schedule for the process. That's why the process scheduling. ಯಾಕೆ process ನಡುವೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು?
because if there is a single CPU is there, in the sense, if there is a single CPU is there, in the sense we need to make the scheduling. I hope the process scheduling is clear to you now. Well, now after the process scheduling, we need to discuss some more points here. I'm going to write a program. Program 1, program 2, program 1 and program 2, program 3, more programs in our dini. These programs are going to be in a secondary memory, that is job queue. These will be resides in the job queue. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. P1, P2, P3 ಆಗಿದೆ. So program 1, program 2, program 3 are loaded onto the memory, then it becomes a job queue. All processes ಬಂದು ಇಲ್ಲ. P1, P2, P3 ಇರು ಮೂರು process ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾವ. It is called as job queue. So ಈ process ಅನ್ನ ಈ programs ಅನ್ನ job queue ತಗೊಂಡ್ಬಂದವರು ಯಾರು? ಈ programs ಅನ್ನ job queue ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದವರು ಯಾರು? Yes, my question. Who brought them to the job queue? Is my question is clear to you? Which scheduler? Very good. Which scheduler? Secondary memory, midterm scheduler. Okay. Well, very good. Then ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಜಾಬ್ಸ್ ಅದಾವ, ಈ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ so let us assume that this job, P1 job or P1 process got all the resources. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಪ್ರಿಂಟರ್, ಮೌಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ವಾಟ್ ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ತಗೊಂಡು. all the resources are available to it. Now from P1, it is a job queue, it is in the batch queue. The P1 will be shifted to the ready queue. Why it is shifted to the ready queue? Because it got all the resources which helps to execute. So then the P1 is said to be ready. ಈ P1 ಎಲ್ಲ resources ಸಿಕ್ಕು, all the resources ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು? This is a ready for the execution. So ಈ ಜಾಬ್ ದಿಂತ್ರ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲರಿಗೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ.
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಜಾಬ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ತಂದು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್. Well, from this job queue to the ready queue, who is going to help us? That is a long-term scheduler is going to help us. ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡುದು, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಹಾಕುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಾಕುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಹೇಳ್ರಿ. From the ready, the P1 will be sent to the CPU. ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ದಿಂತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕು? CPU ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ದಿಂತ್ರ ನಿಮಗ CPU ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಯಾರೀಗ? Who is the scheduler? Short term scheduler. ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ತಂದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ದಿಂತ್ರ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕೆಲಸ. ಈಗ ರೆಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕೆಲಸ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what happens? Next ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, next it will be P1 execution ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. The P1 is going to be executed. But at the time it need to be swap out. It need to be swap out with P2. P2 ಏನೋ ಕೆಲಸ ಬರ್ತೈತಿ, P2 ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಒಂದನ್ನ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಿಎಂಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು P2 ಬಂತ P1 ಅನ್ನ ಹೊರಗಿಡ್ತಿದ್ರಿ, P2 ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ CPU ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸ್ವಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ P1 ಅನ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, P2 ಅನ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? P1 need to be swap out. P2 ನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. That is mid-term scheduler ಕೆಲಸ. ಸ್ವಾಪ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಪ್ ಇನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ದು? ಮಿಡ್-ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕೆಲಸ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ದಿಂತ್ರ CPU ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ದಿಂತ್ರ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇವು ಮೂರು ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ? These three schedulers are clear to you? These three schedulers are clear to you? Well, after this ಇದಾಗಣ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವು? ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ ಆಗಣ we learned about a scheduling criterias. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್.
scheduling criteria. So on which base we are going to schedule the processes? On which base you are going to schedule the processes? That is a scheduling criteria anta helidvi ನಾವು. So ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಥವಾ ನಾ ಏನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡೀನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನನಗೆ. Yes, how much it is utilized, how much CPU utilized by that process or that scheduling algorithm, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ CPU ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ ಅದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡದ, ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಅದರದ್ದು, then throughputs ಎಷ್ಟದಾವ. ಇವಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is first one is CPU utilization. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎರಡು ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತಾವ, P1 and P2. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ CPU ಬೌಂಡ್, ಇದು IO bound ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. CPU bound and IO bound ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ CPU ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, IO bound ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ CPU ಒಳಗ, ಇದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು IO ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ CPU ಒಳಗ ಕಡಿಮೆ IO ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದು CPU bound ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು CPU ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ once it entered into the CPU, it won't come out until completes its task. ಇದು IO ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರಾಗನು ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ CPU bound ಇತ್ತು, IO bound ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ CPU ಐಡಲ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ? P1 ಏನ್ರೆ IO bound ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ CPU ಐಡಲ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಈ P2 CPU bound ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ P3 P4 ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ CPU. Maximum the process should utilize the CPU. Okay, so CPU utilization ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CPU utilization ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು we are going to frame the scheduling. Next, if P1 is there, CPU is there, we'll send P1 for the execution. We'll send P1 for the execution. Next, what happens? We'll send for the execution. After executing, it will display the result. After execution, it will display the result. So submitting time and the result time, that is completion time, both becomes a turnaround time. Submission time ಮತ್ತು completion time ಎರಡೂನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, turnaround time ಸಿಗ್ತೈತಿ. So how much it is? Is it a less turnaround time or is it costly turnaround time? ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ turnaround time ಆಯ್ತು, ಏನು less turnaround time ಆಯ್ತು? If it is less, then it is good. If it's taking long time, then it is a nothing. Okay? Yes or no? Yes or no? Suppose what happens, P1, we are going to send a P1 for the execution. The P1 is going to be executed. What happens? Here P2 comes. P2 bantu. P2 P1 ಗಿಂತ higher priority. P2 ಏನದ
P1 ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸೊ P1 ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. P2 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. P2 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. So P2 will take 10 minutes to execute. P1 need to wait for 10 minutes. ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು? 10 minutes P2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ P1 10 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 minutes ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ P1 ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. P1 ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 10 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, we need to concentrate on waiting time. ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿತ್ರಿ? I hope you got this one. I hope you got this one. So next ಏನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. Response time dependent on response time. What is the response time? If a job or a process is submitted to the CPU, then at what time we get the response from that job? At what time we got the response from that process? That is called as a response time. ಈ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. after getting that response, at what time, submission time ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಕತ್ತೈತಿ, that's also dependent term for the criteria. ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. what do you mean by the burst time? burst time ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? The process which takes the execution time is called as a burst time. ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಆಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಪ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೀ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೀನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ಈಗ ಜೂಮ್ ತಗೋರಿ, ಜೂಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಜೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಜೂಮ್? It will take up 40 minutes to complete the task. Andre one session is 40 minutes. After 40 minutes it will terminate. So your question is wrong. The almost all or every app is having its own burst time, my dear. Okay, if it is having a burst time, then it's having a waiting time because your processor, ನಿಮ್ಮ question ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ processor ಏನದ? Multiple processor ಅದ. Okay, ಆಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು. ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಲಾಜಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us have the look on
one more topic. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್, SJF, priority, first come first serve, SJF, priority, round robin, first come first serve, SJF, priority, round robin, and SRT, shortest remaining time. That is nothing but SJF with preemptive. Preemptive and non preemptive ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? Preemptive, non preemptive. Suppose if the process P1 is executing in the CPU, suppose if the process P1 is executing in CPU, if P2 arrives, OS think that, or that particular OS think that P2 is very important than the P1. P1 execute aglikatad CPU olaga, but OS ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತತಿ, P2 ಬಂದತಲ್ಲ, P2 is very important than the P1. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ it will swap out the P1 with P2. This is a preemptive. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು preemptive ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. So non preemptive ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Suppose P2 comes here and P1 is executing in the CPU. P1 is executing in the CPU, P2 comes here, but OS cannot forcefully remove the P1 from the CPU. OS cannot remove the P1 forcefully from the CPU. So P2 is important than the P1, but it cannot be able to inside, because of the non-preemptive criteria. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. What about SJF? SJF means shortest job first algorithm. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. How it is going to work? It is going to work with the non-preemptive. If we apply the preemptive, it becomes the shortest remaining time first. SRT. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು SJF ಗೆ ಏನಾದ್ರು preemptive apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes a SRT. What about a priority? It is also going to work with a non-preemptive, but here we are going to consider the priority of the processes. I am priority of the process and I consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am going to consider the priority of the process. What about a round robin? The round robin will be work on time slice. The round robin is going to work on time slice. Time slice ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿತಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, time quantum equally time ಅನ್ನ distribute ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Is it clear to you? Is there any doubt? So this completes the session. That algorithms are revised already in the class itself. Algorithms are revised ಮಾಡಿದ್ದದ. After that we need to revise the thread ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಳಿದವ, ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to move with the third unit. Okay, thank you very much. Is there any doubts?